귀한 성탄 주일을 맞아서 하나님의 성전에 나와서 예배드리는 여러분 한 분 한 분 위에 우리 주님의 놀라우신 평강과 축복이 풍성하게 임하시기를 간절히 축복합니다. 무엇보다도 지난 그 Family and Friends Day를 맞으면서 그때 말씀을 드렸던 것처럼 생각보다 우리의 자녀분들이, 여러분들의 자녀분들과 손자, 손녀분들이 많이 오시게 되어서 다음에는 영어 짧은 이 요약 설교도 준비해야겠다라고 약속 비슷하게 말씀을 드린 적도 있고요. 그리고 오늘도 또 올 수도 있겠다 생각하면서, 그리고 워낙 오랫동안 이 영어를 하지 않다 보니까 영어가 줄기도 하고 해서 오늘은 간단하게 앞에 오늘 말씀의 요약 설교를 영어로 준비를 했습니다. 그래서 영어 설교와 함께 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. 우리 교회는 아시다시피 제가 여기에 온 지 76년이니까 얼마나 됐나요? 한 46년 정도 이렇게 된 것 같은데 48년 됐네요. 48, 9년이 됐는데 저보다 훨씬 더 오래되신 분들도 많이 계신 거라 합니다. 여기 오셔서 일찍부터 공부도 하시고 그리고 여기서 사신 여러분들도 많은데, 그냥 저도 짧은 영어로 설교할 때에 또 영어로 들을 때 은혜가 다르기 때문에 은혜 되는 시간들이 되시길 바랍니다. Today's text from chapter 1 of Luke tells a story of a young woman named Mary, whom we all know very well, and she encounters the angel of God with a special message. When the angel Gabriel comes to Mary, who is already engaged to a man named Joseph, he tells Mary that she will bear a son, the Son of God, to be named Jesus. And he will be the promised one, the Messiah, long awaited by the people of Israel. And since Mary has never been intimate with a man, God will miraculously conceive the child through whom? Through the Spirit of God. And to this message from God, Mary responds in a beautiful and an obedient faith. Verse 38 reads, I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Then the angel left her. Mary was a remarkable young woman, though there is no indication from the scripture that she was sinless, or that she was more holy or more divinely endowed with any characteristics or abilities more than any other young woman of her generation, except that she was a virgin, godly and pure, with a deep respect for God. When the call of God was on her life, the thing that sets her apart from many others was her humility, humble heart, broken heart before her, her obedience, and her commitment to the will of God at any cost. God calls many people just like you and me, but not many choose to accept His will for their lives over their own will and choices. As we meditate on today's word, one very important factor that we should not overlook is the grace of God. Yes, the grace of God. When the angel Gabriel first spoke to Mary in verse 28, he referred to her using a specific Greek phrasing, calling her highly favored. Highly favored, using a passive Greek verb
which meant that Mary was the recipient of God's grace, great favor and grace. The angel Gabriel re-emphasizes this in verse 30 when he tells Mary for the second time. Verse 30, "Do not be afraid, Mary. You have found" what? "Favor with God." However, even with the grace of God, even with the favor of God, it is quite important to understand that Mary's response was not an easy one, at least in reality. For in that era, a woman who became pregnant while unmarried, you know what happens at that time, would have suffered enormous social stigma. So Mary certainly knew her life would not be the same. Never. It'll never be the same. Receiving judgmental and unkind reactions from people around her. And especially because she was not sure how Joseph would also respond. And yet, her reaction and response was the obedient faith, believing and accepting the word and the message of God. When we first welcome and receive the word of the Lord into our heart and into our life, and accept His will and His purpose for our lives, we also receive the anointing grace and strength to do what He has planned for us in our lives. After that, people, it is up to us. It is up to you and me. It is up to us to believe in His faithful word and walk in obedience in whatever circumstances we would face because of that obedience. Amen. 미국의 많은 잡지들 가운데서도 어쩌면 가장 대표적이라 말할 수 있는 타임 매거진. 이 타임 매거진은 매년 12월 The Person of the Year, 올해의 인물이라는 타이틀로 그 해당 연도에 세계에서 가장 큰 영향력을 끼쳤던 한 사람을 선정해서 발표하는데, 올해 2024년에는 우리에게 그렇게 크게 놀랍지 않게 누가 선정되었다? 도널드 트럼프가 선정되었다고 합니다. 1927년부터 시작된 이 올해의 인물들 가운데는 윈스턴 처칠, 존 F. 케네디, 간디, 마틴 루터 킹 주니어, 아인슈타인, 빌 게이츠, 그리고 여러 사람들이 있는데, 오늘 말씀을 묵상하던 가운데 저는 생각을 하게 되었습니다. 역대 여인들 가운데는 과연 누가 이 리스트에 들어갈 수 있을까? 이 같은 생각을 해보게 됩니다. 그래서 가능성 있는 몇 여인들의 이름을 들어보니 뭐니 해도 인류의 첫 여인이었던 누구? 하와. 퀴즈 시간입니다, 여러분. 트로이 전쟁을 일으키게 만든 스파르타의 미녀 왕비 헬레나, 역대 최고의 미인으로 꼽히는 이집트의 클레오파트라, 중국의 절색 미인 양씨입니다. 양귀비, 인도의 과들을 지극한 사랑으로 돌보았던 테레사 수녀, 극심한 지체장애의 모든 역경을 초월했던 헬런 켈러, 또한 비록 그림이긴 했지만 그 누구보다도 잘 알려진 레오나르도 다빈치의 모나리자 등등, 아마도 훨씬 더 많은 유명한 여인들의 이름들을 우리들은 계속해서
될 수도 있다 여겨집니다. 그러나 여러분, 그 많은 여인들 가운데서도 역대 최고의 영향력을 끼쳤던 한 여인을 선정해야 한다면 단연코 그 여인은 오늘 말씀에 등장하는 예수님의 모친 마리아라고 우리는 서슴없이 대답할 수 있다 여겨집니다. 우리 온 인류에게 영원한 생명의 길을, the path to the eternal life, 생명의 길을 허락해 주신 예수님을 잉태하시고 낳아주시고 키우셨던 그 거룩한 사역을 감당했던 모친 마리아에 대해 그 누구도 이의를 제시할 사람은 별로 없으리라 생각되는 가운데 로마 카톨릭에서는 그녀에게 얼마나 감사했고 또한 얼마나 높여드리고 싶었던지 어떤 칭호를 부여합니까? Virgin Mary, 성모라고 하는 거룩한 칭호까지 부여하면서 사람들로 하여금 그녀를 숭배 대상 정도까지 올려서 높였던 것입니다. 사실 마리아는 어쩌면 이 세상에 태어난 모든 사람들 가운데도 하나님의 가장 크고 놀라운 축복을 경험한 여인이었는지도 모릅니다. 그때까지 모두에게 비밀이었습니다. 시크릿이었습니다. 아무도 알지 못했습니다. 구약에서도 하나님과 가장 가까이 지냈던 그 놀라운 하나님의 사람들 말입니다. 그 사람들에게도 다 보여주지 않으셨고 부분적으로만, only partial truth, 부분적으로만 보여주셨던 그 놀라운 복음의 비밀인 예수 그리스도의 성육신 사건을 직접 잉태 기적을 통해서 체험하게 되었던 마리아는 마리아의 친척인 엘리사벳이 그렇게 외쳤던 것처럼 여인들 가운데서도 가장 큰 복을 받은 여인이라 말할 수 있는 것입니다. 이런 가운데서 우리는 매우 중요한 질문 하나를 던져보게 됩니다. 하나님께서 우리 온 인류를 위한 그 중요한 구원 사역을 위해서 이 땅에서 한 여인을 찾으셨을 때 Why Mary? Our question is, why Mary? Of all the women in the world and of all generations, why Mary? 그만큼 많은 여인들 가운데서 하나님께서는 왜 마리아를 선택하신 것일까? 이 같은 질문이 바로 오늘 우리가 함께 묵상해 보고자 하는 핵심 질문인 것입니다. 물론 사람들은 말합니다. 그것은 바로 마리아의 순결함 때문이다. 또는 마리아의 고귀한 믿음 때문이다. 그리고 마리아의 그 아름다운 순종의 자세 때문이다. 이 모든 답들은 결코 틀린 말들이 아니요, 아니 그런 점들이 분명히 있습니다. 틀리지 않습니다. 그러나 저는 우리가 마리아의 믿음과 성품과 자세를 말하고 논하기 이전에 먼저 우리가 반드시 생각하고 바라보아야 할 매우 중요한 한 가지의 팩터, 요소가 있다 여겨지는데 그것은 바로 하나님께서 우리 인간의 역사 가운데 개입하셔서 사람을 택하시고 사용하실 때는 언제나 always 하나님의 일방적인 뜻과 은혜가 우선되었다는 사실입니다. 이 사람이 이랬기 때문에, 저 사람이 이런 믿음 때문에 우리는 여러 가지 이유를 말할 수 있지만, 그러나 하나님께서 그 사람을 택하시기로 작정하신 것은 하나님의 뜻입니다.
하나님의 은혜입니다. 이방 사람 고레스 왕을 택하시는 하나님이십니다. 사람들은 생각할 때 우리 이스라엘 민족을 해방시켜주는 사람이 누구입니까? 라고 말할 때에 이스라엘 사람들은 도무지 이해할 수가 없습니다. How can it be Cyrus? 어떻게 이방 왕이 우리의 구원자가 될 수 있지? 그러니까 마리아의 믿음과 순종과 순결의 삶이 참으로 아름다운 것이기는 했지만, 그러나 그만한 정도의 자격은 우리가 성경에서 발견하는 다른 여인들이나 또는 오늘을 살아가는 우리 성도들 가운데도 비록 많지는 않을지라도 어렵게나마 찾아볼 수는 있다 여겨지는 것입니다. 그렇다고 마리아의 가문이 특별했거나 부유하거나 뛰어날 만한 것이었느냐 하면 그것도 아니었습니다. 비근한 예로 마리아가 살고 있었던 동네가 나사렛이었는데, 이 나사렛은 보게 되면 유대인들에게조차도 얼마나 보잘것없는 곳으로 여겨졌던지, 제자 빌립이 나다나엘을 만나서 전도하면서 메시아로 오신 예수님의 고향이 나사렛이라고 말을 하니까 이 성경을 잘 알고 있고 또 유대인으로서 모든 것을 아는 나다나엘이 아주 비아냥거리는 어조로 말을 할 때에 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있겠느냐? What good can come out of Nazareth? 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠느냐 하면서 비아냥거렸던 그의 말을 우리는 기억하는 것입니다. 그러니까 하나님의 천사 가브리엘이 하나님의 뜻을 받들어서 그녀를 찾기 이전까지만 해도 아무 보잘것없는 자그마한 시골 동네 나사렛에서 살고 있었던 이 무명의 마리아로 하여금 그 엄청난 하나님의 구원 사역의 도구가 될 수 있게 했던 것은 무엇보다도 여러분 먼저 하나님의 일방적인 뜻과 섭리와 계획이 있었다는 말입니다. Nothing more, nothing less. 여러분, 사실 생각해 보면 우리의 삶의 모든 것이 다 하나님의 은혜 아닙니까? 우리가 이렇게 사는 것도 하나님의 은혜요. 또한 주 안에서 죽을 수 있는 것도 하나님의 은혜 때문이 아니겠습니까? 그러므로 하나님의 일과 사역과 봉사는 반드시 하나님의 은혜로 시작되어야 하고, 또한 하나님의 은혜가 아니고서는 결코 그것은 시작되어서도 안 된다는 말이기도 합니다. 이 같은 사실은 마리아를 찾았던 천사 가브리엘의 말에서도 잘 나타나는데, 그렇게 엄청난 하나님의 사역에 자신이 사용될 것이라고는 상상조차도 못하고 있었던 마리아에게 갑자기 나타난 이 천사 가브리엘은 그 무엇보다도 가장 먼저 말한 것이 무엇이었습니까? 28절 말씀입니다. The angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. 기뻐하여라, 은혜를 입은 자야. 주님께서 그대와 함께 하신다. 여러분, 이 같은 천사의 말을 들은 마리아는 아직도 두려워서 떨고 있습니다. 여러 가지 복잡한 생각들이 많이 있습니다. 그런데 천사는 30절에서 다시 한번 그녀가 이렇게 택함을 받은 것은 하나님의 은혜라고 재언급을 하고 있는 것을 봅니다. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. 두려워하지 말아라, 마리아야. 그대는 하나님의 은혜를 입었다.
그대는 하나님의 은혜를 입었다. 그대는 하나님의 은혜를 입었다. 여러분, 저는 바로 여기에 우리 모든 성도들이 주님을 위해서 섬기고 봉사하고 일하는 사역의 모든 아름다운 미스터리가 바로 이곳에 담겨 있다 믿습니다. 우리가 하나님의 은혜를 입은 것입니다. 우리가 하나님의 은혜를 먼저 덧입은 것입니다. 하나님의 은혜가 먼저 우리에게 왔기에 우리가 일을 하고 섬기고 봉사하고 여기에 나와서 주님 앞에 찬양도 하는 것입니다. 그 모든 것이 다 하나님의 은혜라는 말입니다. 하나님의 일을 위해서 봉사하고 섬기기에는 나는 너무나도 부족하다고 생각하는 우리를 찾아오셔서 우리에게 섬김과 봉사의 기회를 허락하시는 하나님께서는 예스로 순종하는 사람들에게 필요한 모든 힘과 능력과 은혜까지도 베풀어 주시는 하나님이시라는 말입니다. 그렇다면 여러분, 나를 위해 섬기라고 우리에게 말씀하시는 주님의 음성에 나는 뭐라고 대답하고 있습니까? 그런데 여러분, 내가 하나님의 은혜를 입었다 하시는 천사의 말까지 들은 마리아였지만, 그러나 아직 결혼도 하지 않은 처녀가 곧 잉태하게 되어서 아들을 낳게 될 것이라고 하는 천사의 이 말은 그 당시 상황을 감안해 볼 때 결코 녹록지만은 않았다는 사실을 우리는 주목해야 합니다. 지금보다도 훨씬 더 보수적이었던 옛 유대 사회에서 자신이 아무런 부정을 저지르지 않았고, 또한 이 잉태 사건은 오직 하나님의 성령으로 말미암아서 일어난 일이라고 사실대로 말해본들 그것을 믿을 사람은 그 당시에 있다 없다? 전혀 없다라는 것입니다. 그렇다면 정혼한 요셉으로부터 파혼은 물론이거니와 유대인의 법대로 어쩌면 돌에 맞아서 죽을 수도 있었을 뿐만 아니라 또한 그것을 겨우 모면한다 할지라도 남은 평생 동안 그 자그마한 나사렛 동네에서 사람들의 손가락질을 받으면서 모욕당하면서 살아야 하는 그런 인생을 살 것이라는 생각을 해보게 될 때에 선뜻 네, 그러겠습니다, 순종하겠습니다 라는 대답을 하기에는 결코 쉬운 것이 아니었다 생각된다는 말입니다. 아니, 어쩌면 주님을 위해 죽으라고 하는 것이 오히려 더 쉬운 것이었는지도 모르겠습니다. 그러나 여러분, 바로 여기에서 마리아의 아름다운 신앙이 빛을 발하기 시작합니다. 글로우하기 시작합니다. 무섭기도 하고 어리둥절한 가운데서 선뜻 결정을 내리지 못하고 있는 마리아에게 천사가 말합니다. For nothing is impossible with God. 하나님께는 불가능한 일이 없다. 이 말을 들은 마리아가 갑자기 속에서부터 엄청난 힘이 솟아납니다. 이때까지 내가 이것 염려하고 저것 염려하며 걱정하고 있었던 모든 염려와 걱정들이 순식간에 사라져버리고 내 마음속에서 솟아오르는 확신과 믿음과 용기, 힘, 능력, 이 같은 은혜를 덧입은 마리아는 그리스도인으로서 할 수 있는 가장 아름다운 믿음과 신앙의 고백을 외칩니다. 38절 말씀. I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. 나는 주님의 여종입니다.
저는 이 말씀이 얼마나 크게 은혜로 다가오는지, 처음에는 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다, 이것을 너무 기니까 어떻게 해서라도 조금 줄여서 오늘 설교의 제목으로 만들어야 되겠다라고 이렇게 저렇게 고민해 보고 있었는데, 갑자기 나는 주님의 여종입니다 하는 이 말 속에 모든 것이 다 담겨 있는 것을 느꼈습니다. 나는 주님의 여종입니다. 이로 인해 이제부터 자신의 삶은 전혀 생각하지도 못한 역경의 그 소용돌이에 휘말리게 되고, 온갖 고난과 시련과 고통의 시간들을 지나가야 할지도 모르지만, 그러나 이 우주 만물을 말씀 한마디로 창조하시고 운영하시는 하나님의 뜻이 정작 그러하시다면, 언제나 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님의 뜻과 계획과 생각이, 나를 향하신 하나님의 그 계획이, 뜻이, 생각이 정작 그러하시다면, 나는 주님의 여종입니다. 나는 주님의 말씀을 순종할 수밖에 없는 주님의 여종입니다 하면서 참으로 아름답고도 엄청난 믿음의 순종을 고백하고 있습니다. 이렇게 하나님의 모든 사역과 역사는 언제나 우리를 먼저 찾아주시는 하나님의 은혜로 시작되어지는 것이지만, 그러나 그 뜻과 계획과 역사의 성취 여부는 적어도 어느 정도까지는 바로 자유의 의지를 가지고 있는 저와 여러분의 손에 달려있다는 것입니다. 우리가 그 주님의 말씀을 받아들이지 않고 NO로 대답을 한다면, 나는 하나님의 도구가 되지 못하고, 하나님은 또 다른 방법과 통로를 통하여서 당신의 뜻을 이루어 나가시겠지만, 그러나 우리가 덧입게 된 하나님의 은혜와 믿음을 따라서 내가 예스로 순종하게 되면, 나는 하나님의 도구와 통로가 되어서 주님의 뜻이 나를 통해서 이루어지는 하나님의 역사를 체험하게 되고, 엄청난 축복과 은혜가 따르게 되는 것입니다. 호주의 인구는 2,500만이 조금 넘습니다. 그런데 그들이 기르는 양의 숫자가 대강 어느 정도인지 압니까? 물론 그 인구보다 많다는 건 아시겠죠? 그 양의 숫자는 1억 5천 마리 정도가 된다고 합니다. 이 엄청난 숫자의 양을 돌보기 위해서는 그 목장에는 훈련된 개들을 많이 키운다는데, 개 한 마리가 보통 3천 마리의 양을 돌아본답니다. 철저하게 이들은 주인의 손 움직임에 따라서 순종하고 행동하는 이 훈련된 목장의 개들은 언제나 무엇을 바라보고 있냐면 그 주인의 손가락이 움직입니다. 뭐 이렇게 하면 이쪽으로 가고, 저렇게 하면 저쪽으로 가고, 또 뭐 이렇게 하면 정지하고 방향을 틀기도 하고, 그 움직임에 따라서 때로는 빨리 뛰고 느리게도 뛰고, 또는 좌우의 방향까지도 바꾼다는 것입니다. 여러분, 나는 주님의 말씀과 뜻과 계획에, 주님의 손가락의 움직임에 나는 어떻게 반응하고 있습니까? 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다 하면서 하나님의 뜻과 계획과 그 말씀에 철저하고도 아름다운 순종을 보인 마리아를 마음에 새기면서 우리가 맞이하게 되는 2024년 성탄절은 기쁨과 순종과 감사가 듬뿍 넘치는
복된 성탄절이 되시기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도합시다.